તો બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે। આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છે અને આપણી સાથે કોંગ્રેસમાંથી ભાવિકભાઈ સોલંકી જોડાઈ ગયા છે, ધીમંતભાઈ પુરોહિત છે કે જેઓ વરિષ્ઠ પત્રકાર છે અને રાજીકાબેન કચેરિયા છે કે જેઓ भाजपा राइट्स का इस्तेमाल करें, वो हम कोशिश करते हैं पूरी तरह से निभाने की, और यही उम्मीद करता हूं मैं हमारी बाकी देश की जनता है वो भी कोशिश करे। कोशिश क्या, मुझे लगता है कि आप आइए, ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो होता है वो असली मेहनत होती है, और वो मेहनत करवाने दीजिए। जो आपके जो उम्मीदवार है जो जीत के आते हैं उनसे मेहनत करवाइए। लेकिन सबसे पहला काम जो मुझे लगता है आपका बहुत छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट काम है कि आइए वोट दीजिए। और अभी भी जो नंबर्स मुझे सुनने में आए कि 60% ही सिर्फ मतदान हुआ है, तो उसको और आगे बढ़ाइए। और यही उम्मीद करता हूं कि जितना आप ज्यादा वोट देंगे उतना ज्यादा हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा। क्योंकि हर एक मतदाता जब मतदान करता है वो पार्टी नहीं, वो जो उम्मीदवार को देखता है कि ये हमारे इलाके का और आगे विकास के मार्ग पे ले जाएगा। आप क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कई बार ऐसे मैंने लोगों से बात भी की है पर्सनल लेवल पे, वो लगता है यार एक वोट नहीं देंगे तो क्या होगा। ऐसा नहीं है भाई, ऐसे ही अगर सोचो, अगर 10,000 लोगों ने सोच लिया तो 10,000 वोट से तो एक एक करके वो कहता है टीपू टीपू सरोवर भरा है, तो हम वो सारे वो एक टीपू छे हमें लोगों અને वो समुंदर बना रहा है, तो समुंदर की सोचिए। और इसी वजह से वो एक एक जो बूंद है वो बेहद जरूरी है, और वो हमें उसका इस्तेमाल करना होगा। और हम जब ये नहीं करेंगे तो हमें फिर वो सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। तो हम पहले हमारे हक जो है उसको बेसिकली पूरी तरह से उसका इस्तेमाल करें, तभी हम जाके सवाल यहाँ तक इंडिया पहुंचा है, आगे कहाँ तक एक्सपेक्टेशन आप ऐसे अभी वोटर है, इसलिए हम देखिए मेरी एक्सपेक्टेशन जो है, जो जहाँ पे आजादी के बाद जो हमारा मुल्क का स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता रहा है, और मुझे उम्मीद है आने वाले वक्त में हमारा जो मुल्क है वो एक सुपर पावर बने, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि हमारे पास उतना यूथ है, हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे बहुत सारे लोग अलग अलग पोजीशंस में, अलग अलग पूरी दुनिया में, मैं भी ऑस्ट्रेलिया में था, वर्ल्ड कप में था, वहां पे समझ में आता है कि हमारे जो हिंदुस्तानी है, हमारे मुल्क के लोग हैं, उनकी इज्जत बहुत बढ़ रही है। और यही उम्मीद रहेगी कि और बढ़ती रहे, हम ऐसे काम करते रहे, हम पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ते और सबके जहन में एक ही बात होनी चाहिए, हम आगे कैसे बढ़े बतौर सिटीजन। जैसे मैं, हमारे ये पीछे भाई जो खड़े हैं, आप लोग, हमें सिर्फ एक ही चीज सोचनी कि हम आगे कैसे बढ़े। अगर हमारी जहन सिर्फ वही चीज सोच रही होगी बजाय के नेगेटिव चीजें, तो हम बहुत आगे बढ़ने वाले पोटेंशियल है। मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, मेरा ये मानना है हमारे मुल्क में वो पोटेंशियल है कि हम स्पोर्टिंग नेशन बन सके, और मुझे लगता है बन सकते हैं। हम हर तरीके का स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे फुटबॉल है, चाहे हॉकी है, टेनिस है, हम सब में आगे बढ़ सकते हैं। उसमें शायद वक्त लग सकता है बाकी स्पोर्ट्स में, जिस तरह से अभी क्रिकेट आगे है उस तरह से मुझे लगता है बाकी स्पोर्ट्स भी आगे आएंगे। वक्त शायद लग सकता है, लेकिन पोटेंशियल इस मुल्क में और इस मुल्क के लोगों में बहुत ज्यादा है। उसको मद्देनजर रख के हर चीज में, हर एक फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश करें। जो जीत के आते हैं उनको आप क्या करोगे, क्योंकि लोग टाइम निकाल के कीमती मत देते हैं, कई लोग होते हैं जो काम नहीं करते, उनको आप क्या मैसेज दोगे जो जीत के आते हैं? देखिए, आप जो जीत के आएंगे, जो भी उम्मीदवार जो जीत के आएगा, वो जाहिर सी बात है वो इसलिए जीत के आता है क्योंकि लोगों ने उन्हें जिताया है, और लोगों ने इस उम्मीद पे जिताया है कि आप आएंगे, काम करेंगे, लोगों के हक में काम करेंगे, देश के हक में काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है ये फर्ज उनका है, ये उनकी जिम्मेदारी रहती है, और वो उनको निभाना चाहिए। क्योंकि पारिवारिक एक सवाल है, पापा उंगली पकड़ के लेके चले, अभी भी आप पापा को लेके आते हैं, वो कैसे फीलिंग्स रहती है पारिवारिक की? हम पापा को लेके नहीं आते, पापा हमें लेके आते हैं। તો સૌથી પહેલા ભાવિકભાઈ આપનો સવાલ કરવા માંગીશ, વિપક્ષ છો એટલે સવાલ પહેલા આપને જ કરવા માંગીશ। 2 દિવસથી એવી ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે કે મીડિયા સુધી એવા સમાચાર પહોંચ્યા છે કે પછી પહોંચાડવામાં આવ્યા છે, એ નથી ખબર કે કોંગ્રેસ સત્તામાં આવશે તો ઓબીસી મુખ્યમંત્રી આપશે। જો આ સમાચાર સાચા હોય તો શું કારણ છે કે બીજા તબક્કા પહેલા જ આવા પ્રકારના સમાચાર મીડિયા સુધી પહોંચાડવામાં આવી રહ્યા છે? પહેલા તો ગુજરાતમાં કોંગ્રેસની સરકાર બની રહી છે, અને કોંગ્રેસની સરકાર બનતાની સાથે ધારાસભ્યો નક્કી કરશે કે કોણ મુખ્યમંત્રી બનશે ને કોણ નહીં બને। પરંતુ અત્યારે વાત છે ગુજરાતના યુવાનોની, ગુજરાતના મહિલાઓને, ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓને, કે ગુજરાતમાં કોંગ્રેસની સરકાર બનશે તો યુવાનોને 10 લાખ રોજગાર આપવાની વાત છે, સસ્તું શિક્ષણ ને વ્યાજબી શિક્ષણ આપવાની વાત છે, મહિલાઓની મોંઘવારીના દામ જે આપ્યા છે ભાજપ સરકાર એ દૂર કરવાની વાત છે। એટલે કોંગ્રેસની સરકાર બનશે અને મુખ્યમંત્રી કોઈ પણ સમાજનો બને પણ કોંગ્રેસનો મુખ્યમંત્રી હશે। એવી ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે કે ઓબીસીના જ મુખ્યમંત્રી આવશે જો કોંગ્રેસ સત્તામાં આવશે તો।
એ પાર્ટીને મોડી મંડળ નક્કી કરશે કોણ મુખ્યમંત્રી બનશે ને કોણ નહીં બને, પણ દરેક સમાજનો અધિકાર છે કે અમારી સમાજનો મુખ્યમંત્રી બનવો જોઈએ. એક દરેક પક્ષની, અમારી પક્ષમાં લોકશાહી છે, દરેકની માંગણીનો અધિકાર છે. જી બિલકુલ. રાધિકાબેન, આપનું શું કહેવું છે આ મુદ્દે? 75 વર્ષ પહેલા તો જે કામગીરી કોંગ્રેસે કરી એટલે ગુજરાતની પ્રજાને યાદ છે, અને 250 દિવસો જયારે બંધ થતા હતા અને બિઝનેસ જેવી રીતે ઠપ થતા હતા, એ બધી જ વસ્તુ ગુજરાતને યાદ છે. ગુજરાતને ભારતીય જનતા પાર્ટી ઉપર ભરોસો છે, 20 વર્ષનો અનુભવ છે, એટલે જે સરકાર બનશે એ ભારતીય જનતા પાર્ટીની જ સરકાર બનશે. ખેર કોંગ્રેસ માટે ડ્રીમ કરવાનું તો ક્યાં કઈ આક્ષેપો છે, એટલે કોંગ્રેસ કેન કીપ ડ્રીમિંગ, ધેર ઇઝ નો ઇશ્યુ ઓન ધેટ. ડોક્ટર ધીમનભાઈ, આપની પાસે આવવા માંગીશ. આપે હમણાં વાત કરી કે એન્ટી ઇન્કમ્બન્સીનું ફેક્ટર છે, તો એ ફેક્ટર આ વખતે કેટલું આપને લાગે છે કે કેટલું કામ કરશે? એ તો કેમ કે આમ આદમી પાર્ટીએ પણ કહ્યું છે કે આ વખતે આ ચૂંટણીમાં એન્ટી ઇન્કમ્બન્સીનું ફેક્ટર જ કામ કરશે. ના, એન્ટી ઇન્કમ્બન્સીનું ફેક્ટર જોવા માટે બહુ મોટા પોલિટિકલ પંડિત કે કોઈ પાર્ટી થવાની જરૂર નથી. સામાન્ય પ્રજાજનને પણ આ વાતની ખબર છે ને. તમે સ્ટુડિયોમાંથી બહાર નીકળીને શેરીઓમાં, રોડ ઉપર આપણે જઈએ તો પણ આપણને પરખાય ને. મોટામાં મોટું એની સાબિતી આ ઇલેક્શનના વોટિંગના પર્સન્ટેજ. તમે જો 43% હજુ તમે બતાવો છો, ને 43% તો આખા ગુજરાતના છે. અમદાવાદની વાત કરીએ તો 39% માત્ર ને માત્ર વોટિંગ છે. ગુજરાતનું જે મુખ્ય શહેર, એક પ્રકારે પાટનગર, રાજનગર જેને કહી શકાય, ત્યાંના નાગરિકોમાં આ ઉદાસીનતા છે. 39% વોટિંગ એટલે કલ્પો આપણે જનરલ ગુજરાતમાં 60% વોટ કરે, 40% ઘેર બેસે, એ રેશિયો છે. જ્યારે અમદાવાદમાં એનાથી ઊંધું છે. ગુજરાતના મુખ્ય નગરમાં જેને સ્માર્ટ સિટી બનાવવા મથામણ થાય છે, મેટ્રો જેને આપી, રિવરફ્રન્ટ જેની પાસે છે, જેની પાસે સૌથી વધુ આવક છે ગુજરાતમાં, એ શહેરમાં 40%, 39% એટલે 40% પણ નહીં, 40% કરતા 1% ઓછો અત્યારે 3 વાગ્યા સુધી વોટ કરવા નીકળ્યા છે, અને 60% હજી ઘેર છે. અડધા કરતા વધારે 60%. એટલે વિચારો, હજી એમની પાસે મને લાગે 1.5 કલાકનો સમય છે આ મિથને ખોટી પાડવાનો, તોડવાનો. અમદાવાદમાં સ્પષ્ટ દ્રશ્યોમાં દેખાય છે કે આપણે જોયું કે મોટી ઉંમરના 80, 85, 90 વર્ષના માજીઓ જેનાથી ચલાતું નથી, કમરથી વળી ગયા છે, એ લોકો 2 જણાનો ટેકો લઈને વોટ આપવા જાય છે. પણ જે યુવાનો છે એ હજી ઘરની બહાર બહુ નીકળ્યા નથી, કદાચ રજાના મૂડમાં છે. એક માહિતી આવી એ પ્રમાણે કે જાહેર રજા હોવા છતાં ખાનગી કંપનીઓએ ચાલુ રાખી છે એમની ઓફિસો. કેટલીક યુનિવર્સિટી પણ જે પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટી એ ચાલુ રાખી છે. આ ઇલેક્શન કમિશનની આચારસંહિતાનો ચોખ્ખો ભંગ છે. રજા હોવી જોઈએ. દરેક નાગરિક ઓફિસમાં કે યુનિવર્સિટીમાં નહીં, આજે વોટ આપવા એની લાઇનમાં હોવો જોઈએ. અને ઘરમાં આરામ કરતો પણ ના હોવો જોઈએ. રાત્રે મોડે સુધી ઓટીટી ઉપર સિરીઝો જોઈ અને આજે સુઈ રહેવા માટે આ રજા નથી ઇલેક્શન કમિશનની. આજે 5 વર્ષે એક વાર મળતી આ તક છે જ્યારે તમે રાજા છો, તમે બાદશાહ છો, અને આવતા 5 વર્ષ માટે તમારી ગમતી સરકાર ચૂંટવાની આ તક છે. એ તક જો ખોશે યુવાનો, તો ફરી એમને 5 વર્ષ માટે કોઈ ફરિયાદ કરવાનો હક રહેતો નથી. એમને પછી ઊંઘવાનું જ છે 5 વર્ષ. અને આજનો દિવસ જો જાગશો ઊંઘ્યા કરતા વધારે, તો મને લાગે છે કે આવતા 5 વર્ષ મોજ મજાના રહેશે. તમારી ગમતી સરકાર આવશે તો જે તમને ગમતા હોય ઉમેદવારને મત આપો. વીટીવી તરીકે કે પત્રકાર તરીકે આપણે કોઈ પાર્ટી કે કોઈ સિમ્બોલ કે એની વાત નથી કરતા. તમને ગમતા ઉમેદવારને પણ વોટ આપો તો ખરા. ઘરની બહાર નીકળો. અમદાવાદ માટે તો મારી દ્રષ્ટિએ, હું અમદાવાદનો નાગરિક છું એટલે મને વધારે લાગે આ એક શરમજનક વાત છે કે 60% લોકો વોટ આપવા ઘરની બહાર નીકળ્યા જ નથી. માત્ર 39%નો આંકડો જે ગુજરાતના આદિવાસી વિસ્તારમાં તમે જુઓ, છોટા ઉદેપુરમાં સૌથી વધારે વોટિંગ થયું છે. એ જેને તમે આદિવાસી કહો છો, એ તમારા કરતા વધારે સુધરેલા, સમજદાર અને સક્રિય છે જે વોટ આપવા જાય છે. કેટલી હાડમારીઓ છે. ડુંગરા ઉપરથી ચાલીને એમને દૂર જવું પડે. તમારા ઘરની બાજુમાં વોટિંગ સ્ટેશન છે. પોલિટિકલ પાર્ટી વાળાઓએ તમારા માટે રિક્ષા બી રાખી હશે. ના હોય તોય તમારી પાસે કાર છે, અમદાવાદમાં સ્કૂટર છે, મિત્રો છે, પડોશીઓ છે. વોટિંગ માટે મતદાન મથક સુધી પહોંચીને હવે માત્ર 1.5 કલાક બચ્યો છે, ત્યારે અમદાવાદ ઉપરનું મહેણું તો આ ભાગવું જ જોઈએ કે શા માટે ગુજરાતમાં 43%, અને જો હવે તમે 50.51% ગુજરાતમાં બતાવો છો, એટલે અડધું મતદાન થયું. હજી અડધું મતદાન થવું બાકી છે. મને નથી લાગતું કે આવતા 1.5 કલાકમાં 50% મતદાન થઈ શકે. હવે શક્યતા માત્ર 10-15%ની છે. એટલે 60% સુધી પહોંચશે કે મેક્સિમમ 63% જે પહેલા ફેઝના છે એને ટચ કરી શકે. પણ અમદાવાદ માટે તો હજી વધારે ગિયર અપ કરવાની
જો મતદાતાઓ જાતે ના બહાર નીકળે તો પોલિટિકલ પાર્ટીના કરોડો રૂપિયાના ફંડ છે જે ઇલેક્શનમાં ધુમાડાની જેમ ઉડાવતા હોય છે, વાપરતા હોય છે, તો કમસે કમ આ લોકોને મતદાતાઓને ઘરથી બહાર કાઢવા માટે જે મેજર પોલિટિકલ પાર્ટીઓ છે વાહનોની કે બીજી કાર્યકર્તાઓની વ્યવસ્થાથી કમસે કમ અમદાવાદ ઉપરનું આ મેણું ભાગે કે ગુજરાતના 50.51% વોટિંગ પર્સન્ટેજ કરતા અમદાવાદનું 39-40% ના હોવું જોઈએ. બિલકુલ, ખૂબ જ સારી અને સાચી વાત કરી આપે ધીમનભાઈ કે હજુ 5 વાગ્યાને વાર છે. જે લોકો ઘરમાં બેઠા છે સવારથી, જેમણે મત નથી આપ્યો તેઓ પ્લીઝ જઈને મત આપો. ઓકે, આપની પાસે આ માંગીશ રાધિકાબેન. આમ આદમી પાર્ટીએ પહેલા તબક્કામાં આક્ષેપ લગાવ્યો હતો, સુરતથી આક્ષેપ લાગ્યો હતો કે મતદાન પ્રક્રિયા ખૂબ જ ધીમી હતી અને બીજા તબક્કામાં એટલે કે આજે હમણાં આપણે જોયું બનાસકાંઠામાં પણ સવારથી જે લોકો મતદાન કરવા માટે મતદાન મથક પર આવેલા હતા તે લોકો સાંજે મતદાન કરી રહ્યા છે. એટલે ખૂબ જ ચોંકાવનારી વાત કહી શકાય. અને આમ આદમી પાર્ટી આક્ષેપ લગાવી રહી છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી હાર ભાળી ગઈ છે અને જાણી જોઈને આવું ધીમું મતદાન કરાવી રહી છે. શું કહેશો આપ આ મુદ્દે? જે પાર્ટી હારતી હોય ને એ ઓલવેઝ એવી જ બધી વાર્તાઓ કરે છે. કોંગ્રેસ પણ હું તમને કહું, ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર બનશે તો કહેશે ઈવીએમ ફોડેલું હતું. એટલે આ એક બહુ જ નોર્મલ પરિસ્થિતિ છે જે બધા પાર્ટીઝ યુઝ કરે છે. બટ અનફોર્ચ્યુનેટલી આ વિષય નથી, કારણ કે ઇલેક્શન કમિશને ખૂબ હાર્ડવર્ક કર્યું છે અને આ લોકો જેવી રીતે સ્ટ્રીમલાઇન કરીને લોકોને પણ જે આજે પણ જે સ્કૂલ્સના અધિકારીઓ છે, બેંકના અધિકારીઓ છે, બધા પોતપોતાના જીવન છોડીને સવારથી ઇલેક્શન કમિશન સાથે એક ટીમ સાથે કામ કરી રહ્યા છે. આઈ થિંક એ લોકોને તમે એવી રીતે વાત કરો તો એક બહુ જ ડિસસેટિસ્ફેક્શન, આ એક ફિલિંગ થશે આ લોકોને, જે બિલકુલ ખરાબ વાત છે. તો જેવી રીતે વસ્તુ થઈ રહી છે, વોટિંગ બધી જગ્યા આપ જોવા જાઓ તો યુવાનો સેજ ઓછા દેખાય છે, વિચ ઇઝ અ લિટલ અનફોર્ચ્યુનેટ. મારી એ અપીલ છે કે યુવાનો પ્લીઝ તમે તમારા ઘરેથી બહાર નીકળો. ભારતીય જનતા પાર્ટીને આપ સપોર્ટ કરો છો, નરેન્દ્ર મોદીજીને આપ ખૂબ પ્રેમ આપો છો, તો આ પ્રેમ તમે મતદાન કરીને બતાવો અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર લાવો. એક રિક્વેસ્ટ છે એના ઉપર. ઓકે, ભાવિકભાઈ આપની પાસે આ માંગીશ. ભારતીય જનતા પાર્ટી એવું કહે છે કે કોંગ્રેસ હાર ભાડી જાય એટલે ઈવીએમ પર ઠીકરું ફોડી દે છે. 2 દિવસ પહેલા જ લગભગ પીએમ મોદીએ પણ આવું નિવેદન આપ્યું હતું. આ મુદ્દે શું કહેવું છે કે હકીકત શું છે, કેમ આવી પરિસ્થિતિ સર્જાતી હોય છે? સૌથી પહેલા તો કે દિલ્હીના બેઠેલા આકાશ એ પોતે જ ગભરાઈ ગયા છે, ડરી ગયા છે. કેમ કે એમના ગુજરાતના એમના જ નેતા ઉપર એમને ભરોસો રહ્યો નથી, એટલે એમને પોતે અહીંયા હાજર રહેવું પડે છે. એમને પોતે જ પ્રચાર કમાન કરવી પડે છે. તમે સી.આર. પાટીલની એક પણ કોઈ પણ જગ્યાએ સભા બતાવી વ્યક્તિગત, ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી કોઈ પણ એક જગ્યાએ વ્યક્તિગત એક સભા બતાવો. હું તમને કહીશ, અત્યારે વાત જે મોદી મેજિકની વાત કરતા હતા, મોદી મેજિક અમદાવાદમાં 51 કિલોમીટરનો લગભગ રોડ શો કર્યો. એ રોડ શો નો મોદી મેજિક નથી. અત્યારે લોકો થાકી ગયા છે, જે જૂઠું બોલતા હતા, જૂઠું બોલીને સાંભળ્યું છે, એ લોકો થાકી ગયા છે. ગુજરાતના લોકોએ કોંગ્રેસ ઉપર ભરોસો કર્યો છે અને કોંગ્રેસના જે વોટરો છે એ સવારથી લાઈનમાં ઉભા છે અને કોંગ્રેસને વોટ આપીને પરિવર્તન ગુજરાતમાં ઈચ્છી રહ્યા છે. એટલે ગુજરાતના લોકો કોંગ્રેસને લાવવા માટે મક્કમ બન્યા છે. એટલે લોકો બહાર આવ્યા હતા જયારે મોદીજીની સભા થઈ હતી. આજે લાંબી એટલી 2 દિવસથી અમદાવાદમાં આટલી બધું થયું તો અમદાવાદમાં કેમ વોટિંગ થાય? કેટલા બધા લોકો આવ્યા હતા? બતાવો. વોટિંગ જે યુવાનો છે એ બહાર નીકળશે તો બહુ જ સારું રહેશે. બતાવો તો સહી. એક જ જગ્યાએ 2 વાર રોડ શો કરવા પડે, આનાથી મોટી શરમજનક કઈ ઘટના કહેવાય? ગુજરાતના પ્રચાર મંત્રી તરીકે કામ કરતા હતા, ગુજરાતના અધ્યક્ષ ક્યાં હતા? ગુજરાતના સી.આર. પાટીલ ક્યાં હતા? કઈ ઓફિસમાં સંતાઈ ગયા હતા? કઈ એક પણ સભા બતાવો તમે. તમારા મોદી સાહેબ જ અહીંયા ગુજરાતમાં, બાકી પરસોત્તમ રૂપાલાની સભામાં એક માણસ નતું. ગુજરાતમાં હિંમતનગરમાં સર્કિટ હાઉસમાં સભા કરવી પડી છે. આવા દિવસો આવી ગયા છે તમારા. એ મીડિયા વાળા મિત્રોએ બતાવ્યું છે, તમામ લોકોએ બતાવ્યું છે. સાચું સ્વીકારતા શીખો. ગુજરાતના લોકો તમારાથી થાકી ગયા છે. તમે વિશ્વાસ કરીને બેઠા છે. તમે જે ભરોસાની વાત કરો છો, ભરોસાની ભેંસે પાડો જડ્યો છે. તમે કરી શકો છો. જયારે તમારી પાસે સત્તાથી કામ કર્યું હતું, કશું કર્યું નથી. ખાડા પૂરીને ગયા. તમે જે સ્કૂલમાં ભણ્યા છો એ કોંગ્રેસે બનાવી. તમે જે સ્કૂલમાં વોટિંગ કરવા ગયા છો એ સ્કૂલ કોંગ્રેસે બનાવી છે. જે કોરોનામાં મહામારીમાં લોકોને સેવા આપી એ કોંગ્રેસે બનાવી છે. તમે ખાલી લોકોને લૂંટ બનાવ્યા છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીને આશીર્વાદ એટલા માટે આપે છે કારણ કે ત્રાસી ગયા છે કોંગ્રેસ. ગુજરાતના યુવાનો ત્રાસી ગયા છે. તમારે લોકોને લોલીપોપ આપીને તમે ભક્તિના નામે લોકોના જીવન સાથે એમને પેપર પડી રહ્યા છો. શરમ આવજો તમને. તમને શરમ આવજો ભારતીય
જનતા પાર્ટીના 250 દિવસ સંગઠન આખું નિષ્ફળ ગયું છે 250 તમારું. બંધ એની વાત થતા કરો. અને તમારા બિઝનેસ CM સફળ કઈ જગ્યાએ થતા હતા એ તમારે એની વાત કરો તમારી તમે. સરકાર તમારા હતી. મુખ્યમંત્રી ચૂંટણીમાં તમારી ગયા હતા. એ સરકારમાં જગ્યાએ સભાઓ પાણી કરતા હતા. હતું તમારે અધવચ્ચેથી રેલીઓ અડધી મૂકીને ભાગી જવું કામગીરી પડતું. થતી એવા નથી. તમારા ગુજરાતના અને દિવસો આવી ગયા છે. ગુજરાતના હવે લોકો તમને તમે ગુજરાતમાંથી ફક્ત કાઢવા માંગે ગુનો છે. પાડી શકો છો. તમારા નેતાઓના કારણ કે પગની તમારી જમીન પાસેના પહોંચી ગઈ છે. નેતા છે, એટલે તમે મંદિર ભાગ્યા છો, છે, લગવાઈ ગયા છો, કશું ડરી ગયા છો, નથી, રોડ ગભરાઈ ગયા છો. નથી. તમને એટલા કોંગ્રેસના લોકો પર માટે હુમલાઓ તમે કરાવી રહ્યા છો. કશું કરી એટલું તો શકો, તમારે ગુનો જુદા પાડી શકો નથી. છો. કોંગ્રેસના ઉમેદવારો તમારે ગુજરાતની હુમલા પ્રજા કરવા પડે. સમજુ છે, શરમ કરવી પડે. એ જાણે સાધુ છે છે, સાણી કે ભારતીય છે. જનતા પાર્ટીની સરકાર જે સમજી ગયા છે. ભરોસાની સરકાર એક છે 27 વર્ષ in તેમને બહુ ઉલ્લુ બનાવ્યા છે. જે ઉલ્લુ તમારી બનાવવાના કોંગ્રેસની લોકોને એમને સરકાર ઘરે મોકલવાના છે. 75 વર્ષે કશું કર્યું નથી એટલે અરે લોકોને કશું ખબર કર્યું છે નથી, સાહેબ. એટલે મોદી તમે કાકા કેમ જેટલા થાય છે? તમારે બૂમો પાડવી હોય તમે પાડો, જે સિવિલ કોઈ હોસ્પિટલમાં problem કોરોના નથી. મહામારીમાં લોકોને ગુજરાતની પ્રજા દાખલ કર્યા હતા, એ કોંગ્રેસે global બનાવી intelligence હતી. છે. એટલે તમારે NID જે- કોંગ્રેસ લાવી, IIM કોંગ્રેસ લાવી. જે તમારે અરે વાત કરો, તમે એક પણ મેડિકલ કોલેજ ખોલી તો બતાવો ગુજરાતમાં છેલ્લા 27 વર્ષમાં સરકારી તમારા- સરકારી કોલેજ બતાવો. એક પણ સરકારી કોલેજ એક મિનિટ, બતાવો. તમારા 27 સમયમાં વર્ષમાં એક પણ કોલેજ ખોલી તો બતાવો તમે. medical seats- એક પણ સરકારી હોસ્પિટલ ખોલી તો બતાવો એક એક તમે. જણ બોલીશું, છે please. જવાબ તમારી જોડે? છે તમારી જોડે જવાબ? સરકારી કોલેજ ખોલી મેડિકલ છે તમારી જોડે જવાબ? હવે પતી ગયું છે જવાબ? પેલા હાકે ના બોલો. બિલકુલ છે. હાકે ઓકે, ના બોલો. ભાવિકભાઈ. કઈ જગ્યાએ સરકારી કોલેજ ભાવિકભાઈ, આપણે જવાબ લઈ સરકારી લઈએ. કોલેજ કઈ જગ્યાએ ખોલી તમે? જવાબ આપો તમે. મિનિટ. એન્જિનિયરિંગ સરકારી કોલેજ કઈ જગ્યાએ ખોલી એનો જવાબ આપો. હા કે ના? હા કે ના? જવાબ આપો તમે. જવાબ આપો. કઈ જગ્યાએ ખોલી? ભાવિકભાઈ, એક જવાબ આપો તમે. રાધિકાબેન. હા કે ના? ભાવિકભાઈ, અરે ટાઈમ તો આપો બીજાને. ઓકે. હા કે ના? હા કે ના? તમને એક જ ઓકે. sentence પણ જવાબ તો આવે આપો. છે. પણ ગુજરાતની અરે, જનતા જાણવા માંગે છે. ભાવિકભાઈ, તમે જૂઠું બોલ્યા, અરે, જોરથી બોલ્યા, હવે બંધ થાકી કરો. ગયા છે અરે, ગુજરાતના ભાઈ. લોકો તમારાથી. આ માણસને થાકી ગયા તમે છે. correct કરો. આ માણસને થોડુંક કહો કે આ એવી રીતે પ્રથા નથી પ્લીઝ એને પણ સાચું બોલો. તમે સ્વીકારો ને કે ખોલી છે કે નહીં એટલું ખાલી સ્વીકાર લો. ગુજરાતની જનતા જાણવા માંગે છે. ભાવિકભાઈ, એક મિનિટ. ભાવિકભાઈ, ઓકે. 1300 સીટ તમારા સમયમાં હતી. અરે બરાબર? સીટની વાત ના કરો. અરે, હું સરકારી કહું કોલેજ છું. તમે અમદાવાદના અમારા નાગરિકોના પૈસે સમયમાં NHL મેડિકલ કોલેજ બની હતી સરકારી. ભાવિકભાઈ, એને તમે ખાનગીકરણ કરી નાખ્યું છે. શરમ આવી જોઈએ તમે. સરકારી કોલેજ ને પણ સરકારી કોલેજ હતી એને તમે ખાનગીકરણ તરફ લઈ ગયા છો. તમે શરમ સવાલ આવી જોઈએ પૂછ્યા છે, તમને. તો જવાબ પણ આપણે રાધિકાબેન પાસેથી લઈ લઈએ ને. કોંગ્રેસ સરકારે ને એમાંથી એ લોકો આવે છે. અરે તમને શરમ આવે છે? ભાવિકભાઈ, NHL કોલેજ જે સરકારી હતી એને ખાનગીકરણ કરી નાખી તમે. 5000 રૂપિયા જે મેડિકલ નો અભ્યાસ કરતા હતા 15,000 ભાવિકભાઈ, ભાવિકભાઈ, સાહેબ, તમે જો કેવી રીતે ગાંડા થઈ ગયા એક મિનિટ. અરે તમે ગભરાઈ ગયા તો સાચું બોલો ને. રાધિકાબેન, એક ગુજરાતની જનતા જાણવા માંગે છે તમે સરકારી મેડિકલ કોલેજ ભાવિકભાઈ, મારી કેટલી વાત ખોલી સાંભળો તમે. એની જવાબ આપો તમે. ભાવિકભાઈ, તમે સવાલ પૂછી લીધા. હવે રાધિકાબેન પાસેથી આપણે જવાબ લઈ લઈએ. ભાવિકભાઈએ જે સવાલો પૂછ્યા છે એના જવાબ આપો. મને answer તો કરો. આ ચીસો પાડે છે એને વગર કઈ સાચું બોલતો. ના સાચું એવી રીતે ચીસો ના પાડતા હોય માણસ. સાચું બોલવાનું. હું સાચો છું જો એટલે બોલું તટસ્થ છું. બોલો. હું સાચો છું એટલે બોલું છું. સાચો ના તમે સાચા છો એ તમારા આંકડા બધા ગલત છે ગુજરાતના ભાઈ. યુવાનો સાચા છે. હું ગુજરાતના તમને યુવાનો એક વકીલ છે. મિનિટ એક મિનિટ ભાવિકભાઈ. 1300 તમારી સીટ હતી મેડિકલમાં. સરકારી સીટ હતી. સરકારી સીટ હતી. સરકારી સીટ હતી. સરકારી સીટ હતી. સરકારી હતી. ખાનગીકરણને પ્રોત્સાહન નથી આપ્યું. ખાનગીકરણને પ્રોત્સાહન નથી આપ્યું. અમે ખાનગીકરણને પ્રોત્સાહન નથી આપ્યું. તમે સાચું બોલો. તમે સરકારી મેડિકલ કોલેજ ખોલી હોય તો બતાવો ગુજરાતમાં. બતાવો તમે. એન્જિનિયરિંગ કોલેજ ખોલી હોય સરકારી તો બતાવો તમે. તમે સરકારી હોસ્પિટલ ઝાયડસ ના આપી દાહોદની. તમે સાચું બોલો. સાચું સ્વીકારો. ગુજરાતના યુવાનો ગુજરાતના પરિવારો જાણવા માંગે છે. ભાવિકભાઈ, આપણે જવાબ લઈ લઈએ રાધિકાબેન પાસેથી. ફક્ત સરકારીની વાત કરવી છે, ખાનગીની વાત નથી કરવી. હા બિલકુલ. બોલો. હવે તમે જો જેટલી યુનિવર્સિટીઝ અત્યારે થઈ છે કોંગ્રેસના સમયમાં ક્યાં થઈ હતી? કોંગ્રેસના સમય તો મેડિકલ ભાઈએ મેડિકલ સાથે વાત સ્ટાર્ટ કરીને મેડિકલમાં તો તમારે પૈસા આપીને તમારી સીટ લેવી પડતી હતી. અત્યારે તો એ જ છે. સાચું બોલે બેન. તમારા રાજમાં જ ચાલે છે. બિલકુલ. ડોનેશન બતાવો. આપીને લઈને આવો ને ડોનેશન પુરાવો આપીને લઈને આવો. વાર્તાઓ ના NHL કરો, મેડિકલ પુરાવો કોલેજની લઈને વાત કરો આવો. તમે. NHL પુરાવો મેડિકલ લઈને આવો. અમદાવાદની વાત કરો મોટી તમે. મોટી વાતો એની હાલત તમે શું કરી કરી નાખી? શકો છો. એની ફી તમે કેટલી વધારી એની પુરાવો વાત કરો લાવો, તમે. પુરાવો લાવો. આ હોય તો NHL તમે મેડિકલ સ્વીકાર કરો. ખાનગી થઈ ગઈ એનો પુરાવો જોઈએ તમારે. ઓકે, તમને ઓકે. ખબર નથી? આપણે ચર્ચા ખબર નથી કરીશું, તમને પરંતુ- અમદાવાદની ઓકે, NHS સમયનો અભાવ છે. ખાનગીકરણ કરીએ. આપણે બંનેને અટકાવવા માંગીશ, ભાવિકભાઈ અને રાધિકાબેન. સમય થયો છે એક બ્રેક લેવાનો. રોકાઈશું એક બ્રેક માટે.